Good morning, dear students. Today we are continuing with our discussion on the topic of derivatives. So in the last class we had seen a general introduction to the topic derivatives and we have seen the features of derivatives. So today we are going to learn about the types of derivatives. So derivatives can be broadly classified into two, like commodity derivatives and financial derivatives. Commodity derivatives refers to those derivatives wherein the underlying asset is a commodity. So we have already seen what a derivative is. We've seen that derivative contract is an agreement between two parties and there will be an underlying asset. The value of the contract is derived from an underlying asset. So in commodity derivatives, the underlying asset is a commodity. So the commodity can be rubber or pepper, rice, cotton, anything. Any commodity can be an underlying asset. Or these commodities, as you know, these all are agricultural commodities. So the commodity can be agricultural commodities or it can even be precious metals like gold or silver. So commodity derivatives underlying asset എന്ന് പറയുന്ന ഒരു commodity ആയിരിക്കും. Commodity എന്ന് പറയുന്നത് agricultural commodity ആകാം അല്ലെങ്കിൽ precious metals ആകാം. Agricultural commodity എന്ന് പറയുമ്പോൾ റബ്ബർ പേപ്പർ ഒക്കെ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അസറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡോ സിൽവറോ ഒക്കെ ആകാം. ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് unlike a commodity derivative, here it will be financial instruments. So in the first case we've seen that underlying asset is a commodity and here underlying asset will be financial instruments. Such as you know the examples of financial instruments, there will be stock, that's shares or bonds or treasury bills. It can be currencies or it can be market indices. So it can be index of any stock exchange. So ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കാണാം. സോ അതിൽ derivatives can be of these four types. They are forward contract, future contract, option or swap. Forwards, futures, options or swaps. So ഈ നാല് കാറ്റഗറിയിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുക, എന്താണ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. സോ ആദ്യമായി വി വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ഫോർവേഡ്സ്. സോ ഫോർവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോം ആണെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഏത് ഫോം ആണെങ്കിലും നാം പഠിച്ചതുപോലെ അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ, രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ആ ബേസിക് നേച്ചറിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ദർ ആർ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ all these four types of derivative instruments. So the first one is forwards. ഏറ്റവും oldest form of derivatives എന്ന് പറയുന്നതാണ് forwards. So അതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫോം എന്ന് പറയാം forwardsനെ. And it is an agreement between two parties. As you know, every derivative is an agreement between two parties and the agreement is to exchange an agreed quantity of an asset. As we know, an underlying asset is involved in this derivative agreement. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അണ്ടർലൈൻ അസറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്, അതായത് ഒരു ബൈങ് ഓർ സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ആൻഡ് അറ്റ് എ പ്രീഡിറ്റർമിൻഡ് പ്രൈസ്, ദ പ്രൈസ് വിൽ ബി പ്രീഡിറ്റർമിൻഡ് ഓൺ എ പ്രീഡിറ്റർമിൻഡ് ഡേറ്റ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് റിഗാർഡിംഗ് എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്. സോ ദ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് and the agreement is to exchange a particular asset and naturally the agreement or the exchange should happen at a predetermined rate or price on a predetermined date which is naturally in the future. ഒരു future predetermined date predetermined ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ്സ് എന്ന് പറയുക. And here, as you know, there are two parties. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ there will be two parties അല്ലേ. അപ്പോൾ as it is an exchange, ഒരാൾ വാങ്ങാനും ഒരാൾ വിൽക്കാനും ഉള്ള ആളായിരിക്കും. So the party or the person who promises to buy, he is considered to be in a long position. ഇവിടെ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലെല്ലാം നമ്മളൊരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. The parties have to take a particular position. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിലെ ബൈ ചെയ്യുന്ന ആളെടുക്കുന്ന പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുക. ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിലെ സെല് ചെയ്യുന്ന ആളെടുക്കുന്ന പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എഗ്രിമെന്റ്, ദർ ആർ ടു പാർട്ടീസ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ടു പൊസിഷൻസ്. സോ നാച്ചുറലി ദർ ഇസ് എ ബയർ ആൻഡ് എ സെല്ലർ ആൻഡ് എ ബയർ ടേക്സ് എ ലോങ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് സെല്ലർ ടേക്സ് എ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. And it is an agreement, it is a mutual agreement between two parties. Okay. Now,
We will move on to the features of forwards. Features എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ it is non-standardized, customized or decided between two parties. So the first feature is regarding the nature. The nature in forward contract nature എന്താണ് പറയുക? So nature എന്ന് പറയുന്നത് it should be found, it should be considered as a non-standardized contract. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആണ്. നോൺ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം. അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്. സോ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഉള്ള മ്യൂച്വൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതിലൊരു ഓരോ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വൺ അനദർ. അവിടെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റോ പ്രൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയോ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസൈഡഡ് ആസ് പെർ ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പാർട്ടീസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ കേസിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കമോഡിറ്റി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കറൻസി ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സെക്യൂരിറ്റി, വാട്ട് എവർ however it is possible. Okay, underlying asset may belong to a commodity, it may be a currency or it may be a security, whatever. And the third feature is regarding the exercise price. Exercise price എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ടു ബി സെറ്റിൽഡ്. ഏത് റേറ്റിലാണോ ഏത് പ്രൈസിലാണോ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക, സെറ്റിൽഡ് ആകുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് വാല്യൂ ഡേറ്റ്. ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുക. സോ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി അത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട്, അത് നോൺ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് ഉണ്ടാവുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ പാർട്ടീസ്. ആൻഡ് വാല്യൂ ഡേറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വാല്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട്, അതിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുക. സോ നാച്ചുറലി വാല്യൂ ഡേറ്റ് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് വാല്യൂ ഡേറ്റ്. ഇനി ഓവർ ദ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ പറയുന്ന ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് അത് OTC ട്രേഡഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ട്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഫോർവേഡ്സ് എന്ന് പറയുക. അത് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ത്രൂ ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡൺ ഓർ ഓപ്പറേറ്റഡ് ത്രൂ എ ഫോർമൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ. അവർ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് അവർ തമ്മിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് നോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് ഇൻവോൾവ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്. ഇനി പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, രണ്ട് പൊസിഷൻസ് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഒരു ലോങ് പൊസിഷനും ഒന്നൊരു ഷോർട്ട് പൊസിഷനും. ബയർ ആണെങ്കിൽ ലോങ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും, സെല്ലർ ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും. Now moving on to the other features. Next is settlement. സെറ്റിൽമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് അല്ലേ, ഒരു ബൈ ഓർ സെൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡെലിവറി നടത്തുക, ഒരാൾ ബയർ ആണെങ്കിൽ ബയർ ആ ഡെലിവറി ടേക്ക് ചെയ്യുന്നു, സെല്ലർ ആണെങ്കിൽ സെല്ലർ ആ ഡെലിവറി നടത്തുന്നു. ഈസ് ഗീവിംഗ് അവേ വിത്ത് ദ ഡെലിവറി ഓൺ ദ വാല്യൂ ഡേറ്റ്. വാല്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ. സോ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഡ്യൂറേഷനിൽ ബയറും സെല്ലറും തമ്മിൽ one person is taking the delivery and the other person is giving away with the delivery on the value date. അങ്ങനെയാണ് സെറ്റിൽമെന്റ് നടക്കുക. ഇനി ചില ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസസ്, അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെറ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടും, ഡിഫറൻസ് വാങ്ങുകയോ കിട്ടുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ടും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സെറ്റിൽഡ് ആകാറുണ്ട്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഗീവിങ്, ഫോർവേഡിൻ്റെ കേസിൽ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഗീവിങ് ഓർ ടേക്കിംഗ് ദ ഡെലിവറി. ചില കേസിലൊക്കെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസസ് വെച്ചും സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കാറുണ്ട്. ഇനി നോ എക്സ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം, പിന്നെ ഒരു എക്സ്പയറി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ അവർ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്തോ, അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഡെലിവറി കൊടുക്കുകയും ഒരാൾ ഡെലിവറി എടുക്കുകയും ചെയ്ത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ക്യാഷിലുള്ള സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ എക്സസൈസ് അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ റൈറ്റ്സും ഒബ്ലിഗേഷൻസും, ഒരാൾക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് കിട്ടാൻ, മറ്റേയാൾക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് കൊടുക്കാൻ. സോ ആ റൈറ്റ്സും ഒബ്ലിഗേഷൻസും ഒക്കെ
എന്താ പറയുക നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോൺട്രാക്ട് നെവർ എക്സ്പയർസ് എന്ന് പറയുക. കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർഡ് ആയി പോകുന്നില്ല, മറിച്ച് സെറ്റിൽഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ സെറ്റിൽഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എക്സ്പയർഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് അതാണ്. ഇനി അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഫോർവേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് നോ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ്. പാർട്ടീസിന് ഈ അഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേയ്മെന്റ് അവർ നടത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല. ദേ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദെയർ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓൺ ദ ഫ്യൂച്ചർ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ്, അത്രേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഇനീഷ്യലി ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹയർ പർച്ചേസിലൊക്കെ, ഒരു പേയ്മെന്റും ഒരു ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെന്റും പാർട്ടീസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈലാറ്ററൽ എഗ്രിമെന്റ്. ബൈലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിനെയാണ്, എഗ്രിമെന്റിനെയാണ് ബൈലാറ്ററൽ എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുക. അവിടെ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക്. ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാൾ അയാളുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു റിസ്ക്കും അവിടെ എറൈസ് ചെയ്തേക്കാം. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബൈലാറ്ററൽ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ two parties, agreement between two parties. Okay, so we've seen till this. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കസ്റ്റം ഡിസൈൻഡ്. കസ്റ്റം ഡിസൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ്. ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അല്ല ഫോർവേഡ്സ്, റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ്. രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുക. സോ ഓരോ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റും ഇറ്റ് വിൽ ബി യുണീക്ക് ഓൺ in terms of the size involved in the contract, the date of contract, the type and quality of asset. അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിൽ അത് ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും, സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് yet another feature. And it's not available in public domain എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ it is a customized one, it is as part of the mutual agreement between two parties and it's not done through a standardized stock exchange എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് generally usually the contract price is not available in public domain എന്ന് പറയാം. കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then the final feature is not part of a secondary market. Not part of a secondary market എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ പലതവണ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ OTC traded one, it is not conducted through a formal stock exchange എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈവറ്റ് എഗ്രിമെന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈലാറ്ററൽ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രേഡഡ് ത്രൂ എ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്. As we have seen, it is the first kind of derivative contract or derivative instrument. Now, moving on to futures or the second type of derivative contracts. ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർവേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റും ഉണ്ടല്ലോ, ഫീച്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓരോ പോയിന്റും തന്നെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ അത് ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് ബി ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. സോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർവേഡ്സ് ഈസ് എൻ ഓൾഡസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. കമ്മിങ് ടു ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് widely popular form of derivative contracts. And as we have already said, it is an agreement between two parties. Naturally, the agreement will be to exchange something, that is to buy or sell an underlying asset. And as we have seen in the case of forwards, the agreement is to be fulfilled at a specified price or a certain price on a future date. അതെല്ലാം നോർമലി നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോർവേഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെയും ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ the main difference comes with this point, that is we have seen that forwards are not standardized contracts, rather they are customized contracts. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്ട്സ്. ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫോർവേഡ്സിൽ നിന്നും ഫ്യൂച്ചേഴ്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോയിന്റ്. ഇനി ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി, വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ഓർ ടൈം ആൻഡ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ്. ഈ കേസിലെല്ലാം ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സും കൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആകുക? വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ലോട്ട് സൈസ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി, ഡെലിവറി ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ്, അതിലെല്ലാം ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ദർ ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. ഇനി
ബാക്കി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിയാൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ത്രൂ എ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആകുന്നു എന്ന് പറയാം. കാരണം അണ്ടർലൈൻ അസറ്റ് ഏതാണ്, അതിന്റെ സൈസ് എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഡേറ്റ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്താണ്, മാർജിൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ത്രൂ ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഫിക്സ്ഡ് ഓർ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. And secondly, regarding the underlying asset, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. Underlying asset can be a commodity or it can even be a financial instrument like share, debenture or currencies or market indices. And the third is exercise price. അതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയായിരുന്നു. The price at which the transaction is settled or the contract is being executed. Exercise ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോൺട്രാക്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രൈസ്, അതാണ് എക്സസൈസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക. The price at which the contract is executed or the transaction is settled, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാം. And the fourth aspect is margin. ഇതാണ് yet another difference between forwards and futures. നമ്മൾ ഫോർവേഡ്സിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു there is no down payment എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ. പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ there is a margin involved. ആ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ it is like an amount which is to be deposited by both the parties to the agreement. രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എഗ്രിമെന്റിൽ, ഒരു ബയർ ഉണ്ട്, ഒരു സെല്ലർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരാളും ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരാളും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ത്രൂ ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. സോ എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ആകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടീസും എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ട് ബി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ ദ പാർട്ടീസ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാർജിൻ. ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫോർവേഡ്സ് ഹിയർ ഈസ് an amount involved. നേരത്തെ കേസിൽ ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇവിടെ അവർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ ദ പാർട്ടീസ് വിത്ത് ദ എക്സ്ചേഞ്ച്. ആൻഡ് ദർ ആർ 3 types of margin like initial margin, maintenance margin and variation margin. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 ടേംസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നീട് നമുക്കത് എന്താണെന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം when you detailedly learn about futures. So there are 3 types of margin like initial margin, maintenance margin and variation margin. And moving on to the other points, duration and value date. നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ കണ്ടതാണ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ കണ്ടതാണ് അല്ലേ. ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, the period of contract എന്ന് പറയാം. And value date is the last day of the duration. Okay, just a minute. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ് ആണ്. പക്ഷെ നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെ ആ ഒരു പീരിയഡ് വിച്ച് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ്, ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആണ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ത്രൂ എൻ എക്സ്ചേഞ്ച്, അവിടെ അതിലും ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു സെർട്ടൈനിറ്റി ഉണ്ട്. അവിടെ ഡ്യൂറേഷൻ ഷുഡ് ബി മിനിമം 1 month ആൻഡ് മാക്സിമം 3 months. സോ 1 to 3 months ആണ് നോർമലി ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുക. And value date is fixed or decided by the exchange. അത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ ഓഫ് ഏത് മന്തിലാണോ കോൺട്രാക്ട് നടക്കുക. സോ ലാസ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ ഓഫ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് മന്ത്, അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ. ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഓഫ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് മന്ത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. In a nutshell, duration is minimum 1 month and maximum 3 months, and value date is decided by the exchange, and it is last Thursday in the case of India and last Friday in the case of the world. And position, as you know, position രണ്ട് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എ ലോങ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് എ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. നേരത്തെ കേസ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. സോ നോർമലി ദ ബയർ ടേക്സ് ദ ലോങ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് സെല്ലർ ടേക്സ് ദ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ. Secondary market, as we have seen, unlike in the case of forwards, ഇവിടെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിന് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർവേഡ്സിന്റെ കേസിൽ അത് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ട്രേഡഡ് അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്, നോട്ട് ട്രേഡഡ് ത്രൂ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക. പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ത്രൂ എ ഫോർമൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെയാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നടക്കുക. സോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് is naturally involved. And then clearing house is also involved in the case of futures. Clearing house എന്താണ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ ഇറ്റ് അറേഞ്ചസ് ഫോർ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ അസെറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് മണി. സോ ഒരാൾക്ക് അസെറ്റ് ഡെലിവേർഡ് ആകണം, മറ്റേ ആൾക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടണം. നോർമലി ഇതാണ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസിന്റെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് നോ എക്സ്പ്രഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ്
the transaction or the contract is settled. Contract in the settlement നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് the rights are exercised, the obligations are met, the contract is settled. അതുകൊണ്ടാണ് it is not expired, rather it is settled എന്ന് പറയാം. Okay, so that's all regarding the features of futures. So today we have learned about two important aspects of derivatives. Firstly, we have seen the broad classification, that is commodity derivatives and financial derivatives. Then we have seen the forward derivative and futures derivative along with its features. So ഇത്രയും video കണ്ട് കേട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. Please go through the video and learn it by yourself, because it is a very, very important topic. Okay, thank you so much. God bless.